السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما۔ اللہ پاک دی نظر وچوں کچھ بھی نہیں، تے شکل و صورت پاویں او جن ہووے، کوٹی مل نہیں اودا خدای اگے، تے پاویں قارون نالوں دولت مند ہووے، تے کلا علم پڑھیا گل بندی نہیں، تے پاویں پڑھ دیا عمر گئی لنگ ہووے، تے یارو رب اسنوں پسند کردا جڑا قرآن و سنت دا پابند ہووے۔ صدق اللہ العظیم۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد بے شمار درود و سلام آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی واسطے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور تمہاری طرف روزہ انور تے کروڑ ہاتھ درود دی برکھا برسائے۔ ناظرین محترم،
ماہ ذوالقعدہ اج پہلا خطبہ جمعہ مبارک ہے، اور اس کے اندر میں جڑے پرانے یعنی کہ پہلے ابتدائی انبیاء گزر چکے ہیں انہاں دے اندروں 3 انبیاء دا میں تذکرہ کرنا چاہنا۔ ویسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارک ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے 1,24,000 پیغمبر دنیا اتے نازل فرمائے اور 1,24,000 دا تذکرہ نہ قرآن پاک دے اندر ہے نہ حدیث دے اندر ہے، وضاحت نہیں۔ میرے بھائیوں، سب تو بڑی دلیل یہ کہ پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیتا ہے حق ہے اور سچ ہے، اور پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے فرمایا سونیا 1,24,000 انبیاء دے وچوں اسی کچھ انبیاء دا تواڈے نال تذکرہ کیتا ہے تے کچھ ایسے انبیاء نے جنہاں دا اسی تواڈے نال تذکرہ نہیں کیتا۔ یہ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر فرمایا سونیا کئیاں دا ذکر کئیاں دے واقعات اسی نقل کیتے نے، کئیاں دے کیتے ہی نہیں۔ آئیے ان انبیاء دے اندروں میں 3 انبیاء دا آج تذکرہ کرنا چاہنا۔ پہلے نمبر اتے جناب شیس علیہ السلام، اور دوسرے نمبر اتے ادریس علیہ السلام، اور تیسرے نمبر اتے سیدنا نوح علیہ السلام۔ انہاں دا میں تذکرہ کرنا چاہنا، اور قرآن و حدیث کے اندر اسلام دے اندر سیدنا شیس علیہ السلام دا تذکرہ نہیں ملتا۔ یہ مطلب یہ نہیں کہ اے اللہ پاک دے نبی نہیں، اللہ پاک دے پیغمبر ہی نہیں، ایسی گل نہیں، بلکہ اللہ پاک دے نبی بھی نے، اللہ پاک دے پیغمبر بھی نے، لیکن انہاں دا تذکرہ قرآن و حدیث سے پہلا تورات اور انجیل دے اندر ملتا ہے، اور انہاں دا تذکرہ تاریخ دیاں کتاباں اندر اور مفسرین اور مورخین نے جناب انہاں دے نام نو نقل کیتا ہے اور شیس علیہ السلام دا تذکرہ فرمایا ہے۔ لیکن پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اوپر جو اللہ پاک نے نازل فرمایا ہے، اور نہ ضابہ کران گے نہ کاٹا کران گے، جنہ بھی جیدہ تذکرہ اسلام دے اندروں ملتا ہے، قرآن و حدیث دے اندروں ملتا ہے، اور پہلی اسمانی کتاباں اور صحیفیاں دے اندروں ملتا ہے، انہاں دا میں تذکرہ کران گا۔ آئیے اللہ پاک نے پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اوپر قرآن پاک نازل فرمایا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اللہ پاک نے پوری کائنات امام جناب محمد آخو صلی اللہ، جدوں پوری کائنات امام دا نام آئے، نام بھی بڑا مٹھا تے نام بھی بڑی عظمت والا ہے، جدوں نام آئے درود پاک پڑھنا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیڈا سونا نام محمد دا، اس نام دیاں ریساں کون کرے۔ کیڈا سونا نام محمد دا،
اس نام دیا ریساں کون کرے اے اعزاز حلیمہ دائیدہ جنوں ملے یا رسول خدائی دا جیدی گود وچ والی کوثر دا جیدی گود وچ والی کوثر دا اس ماں دیا ریزاں کون کرے آئی اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا اللہ پاک نے فرمایا سونیا کچھ انبیاء دا تذکرہ سی تواڈے نال کیتا ہے تے کچھ انبیاء دا تذکرہ سا تواڈے نال نہیں کیتا ہے آخر تے میرے رب نے بڑی پیاری گل کیتی ہے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا موسیٰ رب دے بڑے جلالی پیغمبر تے بڑے لاڑ دے پیغمبر میرے رب نے نہ دا نام ہی پھر بیان کیتا ہے فرمایا موسیٰ میرے نال کلام کرن والے تے میرے نال کھلنا کرن والے سیدنا شیس علیہ السلام اے آدم علیہ السلام دے بیٹے نے تے آدم علیہ السلام دے بیٹے تے اللہ پاک دے پیغمبر نے شیس زمانہ اللہ تعالیٰ دی عطائے شیس زمانہ عطائے خدا بندی ہے آئیے جناب آدم علیہ السلام نے اس دنیا تو چلے گئے تے جناب ماجی امہ ہوا ہے رضی اللہ تعالی عنہ ہے 100 سال بعد بھی یہ بھی دنیا تو چلے گئی ہے اللہ پاک نے جناب ادریس علیہ السلام دے اوپر 50 صحیفے نازل کیتے ہیں انہاں صحیفیاں دے اندر جناب شیس علیہ السلام دا تذکرہ فرمایا ہے آئیے جناب میں دسنا کی جانا ہے پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حج آدم علیہ السلام زندہ سن تے جناب قبیل نے حضرت حبیل نو قتل کر چھڑیا ہے تے حبیل جڑا ہے مدانی علاقیاں دے اندر رہن والا ہے تے قبیل جڑا ہے پہاڑیوں تے رہن والا ہے یعنی کہ حبیل دی اولاد مدانی علاقے اندر رہن والی قبیل دی اولاد پہاڑیاں اندر رہن والی جدو جناب قبیل نے حبیل علیہ السلام دا قتل کیتا ہے تے آدم علیہ السلام نے پابندی لگا دیتی ہے کہ جناب قبیل دی اولاد حبیل دی اولاد نو نہیں بلائے گی جناب حبیل دی اولاد قبیل نو نہیں ملے گی ایک دوسرے نو ملنا بند کر چھڑیا ہے وجہ کی ہے کہ آدم علیہ السلام جان دینے قبیل فتنہ پیدا کرنے والا ہے تے حبیل جڑا رب دا تابعدار ہے حبیل دی اولاد بھی بڑی نیک ہے آئیے آدم علیہ السلام دنیا تو چلے گئے جدوں آپ دنیا تو گئے تے وقت گزرتا گیا ہے آخر کار حبیل دی اولاد قبیل دی اولاد نو ملنا شروع ہو گئی جناب رل مل گئے چنگے گندیاں نال مل گئے تے گندے مندیاں نال مل گئے ایک دوسرے دے نال مل کے ہن رب دیاں نافرمانیاں شروع کر دیتیاں ہے جدوں رب دیاں نافرمانیاں شروع کر دیتیاں تے اس وقت ایک پیغمبر دی ضرورت پئی ہے اس پیغمبر نو پھر نازل کیتا اللہ پاک نے جنہاں دا نام ہے شیس علیہ السلام اے آدم علیہ السلام دی اولاد اندر آئے انہاں نے آن کے دین سنایا تے
सलाम रब दा सुनाया है। फरमाया बाज आ जाओ, कबील दी औलाद सुनी हबील दी औलाद नू खराब कर दियो। हबील दी औलाद बड़ी नेक ते कबील दी औलाद बड़ी गंदी औलाद है। जनाब शीस अलैहिस्सलाम पैगाम दिंदे रहे, शीस अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक दी तरफ बुलाते रहे, लेकिन ये गुनाहां दे अंदर मखर रहे। एक वक्त आया ते शीस अलैहिस्सलाम दुनिया छड़ गए, दुनिया तो चले गए। हुण इन्हां तो बाद जनाब दुनिया उत्ते आए ने अदरीस अलैहिस्सलाम। अल्लाह पाक ने इन्हां दा तज़किरा कुरान पाक के अंदर फरमाया है। फरमाया वज़कुर फिल किताबि इदरीस इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। ए दूसरे पैगंबर रब दी ज़मीन उत्ते आए ने, जनाब इन्हां दा नाम है अदरीस अलैहिस्सलाम। अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। अदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक दे सच्चे पैगंबर ने। ये तो मुराद नहीं कि दूसरे अंबिया सच्चे नहीं, नहीं नहीं ये मुराद नहीं। अल्लाह पाक ने के एहसास दिता है अदरीस अलैहिस्सलाम को। आदम अलैहिस्सलाम भी सच्चे ने, अदरीस अलैहिस्सलाम भी सच्चे पैगंबर ने, शीस अलैहिस्सलाम भी सच्चे पैगंबर ने, ते नूह अलैहिस्सलाम भी सच्चे पैगंबर ने, ते ज़करिया अलैहिस्सलाम भी सच्चे पैगंबर ने, याहिया अलैहिस्सलाम भी सच्चे पैगंबर ने, शुएब अलैहिस्सलाम भी सच्चे पैगंबर ने, ते आमना दे लाल दुर्रे यतीम भी सच्चे पैगंबर ने, सिद्दीक भी सच्चे सहाबी ने, फरूक भी सच्चे सहाबी ने, उस्मान गनी भी सच्चे सहाबी ने, अली अल मुर्तज़ा भी सच्चे सहाबी ने। ते जनाब अल्लाह पाक दे सारे नबी सच्चे ने, अल्लाह पाक दे सारे पैगंबर सच्चे ने, अल्लाह पाक दे सारे रसूल सच्चे ने, ते रब दे नबी दे सारे सहाबी भी सच्चे ने, ते अज दे मुसलमान भी सच्चे ने। क्या अज दे मुसलमान सच्चे ने ना, बड़े ही सच्चे ने। इन्हां दियां सजाइयां दे जनाब झंडे लगे ने, देख बदलता है आसमान रंग कैसे कैसे। एक वक्त सी मुसलमान जनाब लोग दावा करते सन, मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता, मुसलमान नमाज नहीं छड़ सकता, मुसलमान बेनमाजी नहीं हो सकता है। अज हर आदमी झूठ पिया बोलता है, दुकानदार भी पिया झूठ बोलता है, सियासतदान भी पिया झूठ बोलता है। ये दुनिया झूठ उत्ते लगी है ते रब दे अज़ाब नाज़िल हो रहे ने। आई जनाब मैं एक तुहाडी नज़र वाक़या करके अपनी बात नूं चलाना चाहना है। ननकाने अंदर तुसां जानदे हो कसीर तादाद दे नाल सिखां दियां मार्केटां ने ते दुकानां ने, मुसलमानां दियां भी दुकानां ने ते मार्केटां ने। एक दफा एक मस्जिद दे नमाजी रल मिल के सिखां दे कोलों गए ते कहन लगे गल सुनो, अल्लाह पाक ने सानू दीन बड़ा सुच्चा ते बनाना दिता है, साडा इस्लाम बड़ा सच्चा है, तुहानू की हो गया है? छड्डो सिख पुना ते इस्लाम कबूल कर लो, मुसलमान बन जाओ, जहन्नम दी अग्गों बच जाओगे। ते जनाब सिख जमाओगे। कहन लगे गल सुन लो बुजुर्गो, साडी गल सुन लो, मार्केटां साडियां भी बाजार अंदर ने ते मार्केटां तुहाडियां भी बाजार अंदर ने। चलो चलिए पहलों तुहाडियां मार्केटां उत्ते जाके वेने कि तुहाडे मुसलमान दो नंबरी किंज करदे ने ते झूठ किंज बोलदे ने। फिर जावांगे साडियां दुकानां उत्ते वेखांगे ना ते सच किन्ना है ते एक नंबर माल किन्ना है। ते जे तुहाडियां दुकानां उत्ते जनाब एक नंबर माल होया है, जे मुसलमान सच बोलदे होए ते असीं कलमा पढ़ांगे ते मुसलमान हो जाओगे, ते जे नहीं ते फिर साडियां दुकानां उत्ते जाओगे वेखना सच, वेखना एक नंबर माल, ते फिर तुहानू सिख होना पेगा। बुजुर्गां दी अखां अंदर आंसू
झूठ बोलदा है। अज मुसलमान भी पिया 2 नंबरियां करदा है। साडा नबी भी सच्चा है ते साडा इस्लाम भी सच्चा है, पर साडा उम्मती किड्डा झूठा बंदा है। मौलवी साहब मिंबर ते खलो के झूठ बोलदे ने, मुक्तदी मस्जिद बह के झूठ सुनदे ने, मिंबर तो झूठ जांदा है ते जनाब संभलियां तक जांदा है, संभलियां तो झूठ जांदा है ते थानियां तक ते कचहरियां तक हर बंदा झूठ अंदर पिया डुबया है। आइए जनाब सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम इन्नहु कान सिद्दीकन नबिय्या है। आइए साडा नबी भी सच्चा है ते साडा दीन भी पिया सच्चा है। एक सहाबी ने जनाब इन्हां दा मैं तज़किरा करना चाहना है। इन्हां दा नाम है काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाह जिथे तेरा वली लेखे है दी कब्र ते करोड़ा रहमतां नाज़िल फरमाए। ए सहाबी जनाब पूरी कायनात दे इमाम ने मस्जिद नबी अंदर ऐलान कीता है, सहाबा तैयारी कर लो, जंगे तो भूख दे उत्ते जाना है। काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रात को ऐलान सुनिया है, कहन लगे कोई गल नहीं, फजरों बाद ही जाना है, मैं तैयारी करना गा है। फजर पढ़ ली ते सहाबा तैयारियां करके जनाब तबूक दी जनाब तबूक दा सफर शुरू कर लिया है। काब बिन मालिक ने कोई गल नहीं, मेरी सवारी बड़ी तेज है, मैं शाम को निकलांगा ते तबूक अंदर पहुंच जाऊंगा है। शाम आई फिर ना निकल सके, फिर अगले दिन मैं चला जाऊंगा। इंज कर दिया जनाब काफी दिन गुजर गए। एक वक्त आया कि जनाब पूरी कायनात इमाम जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक दी फतह लेके आप मदीने अंदर वापस आ गए। जो मदीने अंदर वापस आ गए ते आप दा तरीका कार सी कि सहाबा इकराम नूं मिलना, लोगों नूं मिलना, यार कैसे हालात रहे ने मदीने दे, कोई परेशानी ते नहीं बनी, कोई टेंशन ते नहीं बनी। ते जनाब सहाबा इकराम दी एक कतार लगी है, अंदर मुनाफिकीन भी खलोते ने। हर बंदा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाल मुसाफा कर रहे हैं, हाथ ना हाथ मिला रहे, कोई बहाना लगा रहे, मुनाफिकीन अपने बहाने लगा रहे ने। ते काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहंदे ने, मैं दिल अंदर सोचा कि झूठ अज बोलना पैगा है, अज मैं झूठ बोलना है, अज मैं दसना है कि मैं केड़ी वजह तो जंग अंदर शरीक नहीं हो सकिया है। कहंदे बंदे चलते गए ते मेरी वारी आ गई, ते जदों मेरा हाथ पूरी कायनात इमाम दे हाथ दे अंदर आया है, कहन लगे सीने अंदर ठंड पहुंच गई। फरमाया काब बिन मालिक जेड़ा दसे झूठ नहीं बोलीदा, अज उहदे नाल मैं झूठ किंज बोलांगा, अज मैं किवें झूठ बोलां इस पैगंबर दे नाल। फरमाया काब जंग उत्ते क्यों नहीं गया है? फरमाया अल्लाह दे नबी जी सुस्ती करदा रहा, अज जावांगा कल जावांगा, सुस्ती तो अलावा कोई कफ नहीं थे। ते जनाब पूरी कायनात इमाम जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है। काब अपने घर दे अंदर चला गया ते आपने ऐलान किया है कोई बंदा भी काब नूं नहीं बुलाएगा है। ये 3 सहाबा सन, लेकिन मैं काब दा तज़किरा करना चाहना है। सहाबा काब नूं नहीं बुलाना है। कहंदे मैं अगली नमाज मस्जिद के अंदर पढ़न आया ते मैनू पिया बुलाए कोई ना है। मैं नमाज पढ़ी ते अगे मेरी रूटीन सी, नमाज पढ़ के ते मैं अपना चेहरा पूरी कायनात दे इमाम दे चेहरे वाला कर लेंदा है। मैं मुखड़ा तपदा, मैं अपना चेहरा फेरिया ते मुसवा ने अपना चेहरा ही फेर लिया है। कहन लगे मैं एक सहाबी को 5 दिन बाद उठ के तुर जावे, दूसरे को माओ भी उठ के तुर जाए। मैनू पता लग गया कि पूरी कायनात इमाम ने ऐलान कर छड़िया है काब नूं नहीं बनाना है। कहते मैं अपने घर के अंदर चला गया है, मैं रोंदा
रब दे अगे तरले थांदा रहा है। कुछ दिन गुजरे ते दरवाजा खड़ गया है। दरवाजा खड़ गया ते मैं बड़ा खुश होया, मेरे रब ने माफिया दे ऐलान कर छड़े ने। ते मैं दरवाजा खोलिया है, एक सहाबी आए कहन लगे अपनी बीवी तो भी लग हो जा है, तू अपनी बीवी नू भी नहीं बुला सकता। पीछे बीवी ने आवाज सुन ली है, ओ बीवी जड़ी जाना कुर्बान करने वाली, ओ बीवी जड़ा अपने रात दिन दा सुकून कुर्बान करने वाली। काब बिन मालिक ने मैं वेखिया ते अपना प्या समान चुके टुर पई, कहन लगी काब तेरे हुक्म नालों पैगंबर दा हुक्म वड्डा है, मैं नहीं पढ़ांगी तेरे नालों जनाब पूरी कहना ते इमाम दा हुक्म वड्डा है। आ देखिया जी जरा है, कहंदे दिन गुजरते गए मैं कल्ला ही नमाज़ां पढ़ा। मैं रवायत अंदर पढ़िया एक दिन अपने कजन दे बाग दे अंदर गए, जेड़ा कजन जान कुर्बान करदा सी, जदों बाग दे अंदर दाखल होए ओ बाग भी छड्ड के टुर गया है। कहन लगा ना ना काब तू नहीं बनाना है। एक दिन होया काफी दिन गुजर गए, 50 दिन गुजर गए ते फजर दी नमाज पे पढ़दे ने छत उत्ते ते सलाम फेरिया है। एक बंदा सवारी दौड़ांदा रहा, फरमाया काब खुश हो जाए, रब ने तेरी तौबा भी कबूल कर ली है ते तेरे हक अंदर कुरान भी नाज़िल कर छड़िया है। ऐजे सच आइए जनाब वज़कुर फिल किताब इदरीस इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या, वज़कुर फिल किताब इदरीस इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। से जनाब इदरीस अलैहिस्सलाम दीन दी दावत दे रहे ने। कुरान पाक दा अगला मुकाम फरमाया व इस्माईल व इदरीस ज़ल किफ़ल वकुल्लुम मिनस साबिरीन। अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर फरमाया है मेरा इस्माईल मेरा अदरीस भी सच्चा है, वकुल्लुम मिनस साबिरीन, ते ये दोवें सब्र करने वाले भी ने। ये साबर पैगंबर ने रब दी आज़माइशों ते सब्र करने वाले हैं। आज जनाब इदरीस अलैहिस्सलाम दा है, मैं माड़ा जा तज़किरा करके अपनी बात को चलाना चाहना है। इदरीस अलैहिस्सलाम ने जनाब अपनी नबूवत के अंदर बड़े सारे काम इजाद किए। सब तो पहला काम इजाद किया है कि इदरीस अलैहिस्सलाम कपड़े सिलाई करते सन, हाथ नाल पे कपड़े सिलाई करते ने। ते जनाब दूसरे नंबर उत्ते इल्मे तिब है इदरीस अलैहिस्सलाम ने जारी किया है। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इदरीस अलैहिस्सलाम की सिफत की सी जनाब इंज टांका हाथ नाल लगांदे ते कहंदे सुभान अल्लाह। वेले नहीं साढ़े रीत दुकानदारी भी चल रही है, झूठ भी चल रहा है, बेईमानियां भी चल रही ने, 2 नंबरियां भी चल रही ने। हर बंदा अपने अपने शोबे के अंदर झूठ से 2 नंबरियां नहीं फिरता है। लेकिन इदरीस अलैहिस्सलाम पे कम करते ने नाल कहंदे ने सुभान अल्लाह। ते जनाब इदरीस अलैहिस्सलाम बाबल के शहर के अंदर पैदा हुए ने। ते जनाब दूसरी रिवायत के मुताबिक जनाब मिस्र के अंदर पैदा हुए ने ते इन्हां दी वफात भी उत्थे हुई है। आज जनाब मैं सो के जाना जाना है। अल्लाह पाक ने फरमाया रुसुलन क़द क़ससनाहुम अलैका मिन क़ब्लु व रुसुलन लम नक़सुसहुम अलैका व कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। ऐ मैं पैगंबरां दा तज़किरा करना चाहना है। शीस अलैहिस्सलाम दा भी तज़किरा हो गया है ते इदरीस अलैहिस्सलाम दा भी तज़किरा हो गया है। हुण मैं नूह अलैहिस्सलाम दा तज़किरा करना चाहना है। नूह अलैहिस्सलाम इदरीस अलैहिस्सलाम दे पड़पोते ने, यानी कि नूह अलैहिस्सलाम दे पड़दादा जी लगदे ने इदरीस अलैहिस्सलाम। अल्लाह पाक ने इन्होंने इस्लाम अता फरमाया है, अल्लाह पाक ने इन्होंने नबूवत अता फरमाई है। दरियाए दजला तो दरियाए फरात के दरमियान के अंदर जिन्नी भी जमीन है जिन्ने भी लोग ने ते जनाब नूह अलैहिस्सलाम इन्हां दे पैगंबर ने आप इन्हां नूं जनाब दीन
ایسے پیغمبر نے جنہاں دا 43 مرتبہ تذکرہ ہے قرآن پاک دے اندر آدم علیہ السلام تو لے کے ادریس علیہ السلام دی مکمل نبوت تے نوح علیہ السلام دی نبوت دا ابتدا ہے اے 10 صدیاں بندیاں نے یعنی کہ 1000 سال پیا بندا ہے اس 1000 سال دے اندر رب دی زمین تے شرک نہیں جے ہویا ہے کسے بندے نے رب نال شرک نہیں جے کیتا ہے 10 صدیاں 1000 سال سارے گناہگار ہے سن پر رب نال شرک نہیں سی کردے رب دی زمین تے شرک دا تذکرہ ہی نہیں سی ہےگا ہے ہن جناب میں سو کے جانا چاہنا ہے کہ جناب اس قوم دے اندر 5 بندے ایسے آئے نے کوئی جے میرے پورے جمعے اندر توجہ نہیں کی تھی جا باتاں بڑیاں خاص نے ذرا دیکھنا شرک دا آغاز کیویں ہویا ہے بڑے بڑے نیک کماں تو پیا شرک پیا چلدا ہے تے جناب نوح علیہ السلام دے آن تو جناب بعد ہجے اللہ پاک نے نبوت عطا نہیں کی تھی 5 نیک بندے رب دی زمین اتے پیدا ہوئے ایک ہی کر دینے مسجد دے اندر ہوں دینے تے اللہ پاک دیاں عبادتاں پہ کر دینے نال اپنے بچیاں بھی مسجد اندر لے کے ہوں دینے آپ بھی عبادتاں کر دے بچے بھی عبادتاں کر دے یار لے کے آیا کر بچیاں مسجد دے اندر یار لے کے آیا کر لوگاں مسجد دے اندر آگے گئے چلا قرآن و حدیث کی دعوت سنائیے آج جمعہ فرام مسجد کے اندر پڑھنے ہیں رب دی قسمیں ایک بندہ لے آئے گا رب نے قرآن نال ہدایت دے چھڑی ساری زندگی واسطے اٹیم کارڈ بن جائے گا ہے تے جناب اپنے بچے بھی نال لے کے ہوں دے تے اے 5 بندے کون نے رب نے قرآن نے تذکرہ فرمایا ہے ایک دا نام ہے ود ایک دا نام ہے سوا ایک دا نام ہے یعوس ایک دا نام ہے یعوق ایک دا نام ہے نصرہ ہے اے 5 بندے رب دی زمین ہوتے اللہ پاک دی عبادت کرنے والے اللہ پاک دے نیک بندے نے ہویا کہ یہ ایک ایک کر کے دنیا تو چلے گئے جدو دنیا تے چلے گئے ہن اولاد دی تربیت کی تیزی کہ عبادت کرنی ہے مسجد دے اندر جا کے ایک دن کی ہویا اولاد مسجد دے اندر ہوندی ہے تے نماز پڑھیے تے کہندے یار بابا جی ود ایتھے بیٹھ دے سن بابا جی اوس ایتھے بیٹھ دے سن فلانا بابا ایتھے بیٹھدا سی جویں ساڈیاں مسجداں اندر تذکرہ ہوندا ہے کہ بابا جی پٹواری رحمت اللہ علیہ ایتھے نماز پڑھدے سن اوتھے بیٹھ کے قرآن پاک پڑھدے سن ماسٹر جی ریاض صاحب ایتھے کرسی ڈھایا کردے سن اج جناب یہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ بابا ود بڑا نیک سی ایتھے بہندا سی بابا سوا بڑا اچھا سی ایتھے بندا سی بابا یعوس بڑا چنگا سی ایتھے بہندا سی اے تذکرہ کر کے مسجد اندر رو رہے ہیں کہ یار بڑے اللہ پاک دے نیک بندے سن بڑے اللہ پاک دے برگزیدہ جناب ولی سن بڑے پاک ولی سن تے اے پیروں دے نے تے شیطان آکھیا ویلے بھی ہن گل بن جائے گی آ ویکھیے رب نوں چھڈ کے تے لوگاں نوں مننا کیویں شروع ہویا ہے رب نوں چھڈ کے مخلوق دی پجاری کنج بنی ہے تے شیطان آیا چٹا لباس پا کے تے چٹی داڑھی لے کے ہاتھ اندر من کے بھی بڑے وڈے وڈے پھڑے نے مسجد اندر داخل ہویا تے سارے پیر رون فرمایا تانوں کی ہو گیا کیوں رو رہے ہو فرمایا آج سانو اپنے وڈیاں دی یاد آ گئی ہے آج بابا جی ود بڑا یاد آ رہا ہے آج بابا جی نصرہ بڑا یاد آ رہا ہے بابا یعوس یعوق بڑے یاد آ رہے ہیں تے شیطان کہنے لگا اے کیڑی گل جتھے جتھے بہندے سن جتھے جتھے کھلوتے سن تے انہاں دے پت بنا کے مورتیاں بنا کے اوتھے اوتھے رکھ دیو تسی آیا کرو گے انہاں نوں ویکھ کے یاد کر دے کرو گے کہنے لگے یار بابا بڑا بندہ چنگا گل مشورہ بڑا پیار دیتا ہے اج بھی بابے پے پھردے نے
اج بھی چٹے لباس پے پھردے نے اج بھی پانچ کپڑے لے کے سر تے پے لگے پھردے نے بڑیاں بڑیاں گڈیاں تے تسبیحاں چوکھے لگے پھردے نے اے بھی کہندے نے اسی رب دے بڑے ولی ہیں اے لٹ دے نے لوگاں دا مال لٹ دے نے لوگاں دیاں عزتاں اج بھی دنیا تے شیطان لگے پھردے نے بچو رب دی قسمیں جی دی ٹوپی بڑی آلا ہے گفتگو قرآن و حدیث والی نہیں جے جی تسبیح بڑی وڈائی ہے او دی گفتگو قرآن و حدیث والی نہیں بچو انہاں لوگاں تو اے عقیدے دے بھی ڈاکو نے اے مال دے بھی ڈاکو نے اے تواڈیاں عزتاں دے بھی ڈاکو نے انج دے طاغوت تے شیطان نہ بنن دیا کرو اپنے گھراں دے اندر آئیے جناب انہاں نے پھر جی کیتا بت بنا لے ایتھے بابے ود دا بت رکھدا ایتھے سوا دا رکھ دیتا ہے ایتھے یعوس سے اوک دا رکھ دیتا ہے اے اوندے نے ویندے نے پر عبادت اللہ پاک دی کر دے نے وقت گزردا گیا ایک دو صدیاں گزریاں اے منکیاں والا بابا تے چٹی داڑھی والا بابا ہے اے شیطان پہ ایمان پھر مسجد اندر آ گیا ہے کہنے لگا یار آ بندے کیویں کیویں کھلوتے نے فرمایا بابا وعدے ساڈا بڑا نیک سی اسوا بڑا نیک سی اسی انہاں دی مورتیاں بنائیاں انہاں دی یاد ہوندی رہ گئی کہنے لگا کملیو انہاں نوں صفا اندر رکھیا چک کے سامنے رکھو اپنے سامنے رکھو ایک سائڈ تے لا کے رکھ دیو انہاں چکے کہنے لگے مشورہ ٹھیک ہے سامنے لگا چھڈے نے ہن اے نمازاں پڑھ دے نے بات اللہ پاک دی کر دے نے لیکن ہجے شرک دا آغاز نہیں ہویا ہے ایک دو صدیاں گزریاں تے اگلی نسل آ گئی جدوں اگلی نسل آ گئی تے کہن لگے یار آ کناں دیاں لینا لا کے رکھیاں نے فرمایا ساڈے وڈیاں نے رکھے نے آ بابا ود بڑا نیک سی آ سوا بڑا نیک سی اے اللہ پاک دے بندے سن کہن لگا یار گل مینوں وی انج لگدی ہے بڑے نیک سن لیکن اپنی دعاواں انہاں دے اگے رکھیا کرو تے اے نیک نے رب اگے رکھیا کرن گے رب انہاں دیاں دعاواں رد نہیں کردا آ دیکھیے شیطان نے تینوں 4 صدیاں تو بعد جا کے اپنا حملہ کیتا ہی شرک دا ہے بڑے بڑے لوگ ویکھے نے میں جناب اسی کی کرن چلے ہیں بھائی فلانے بندے کو دم کرون چلے ہیں میں کہ یار وہ بڑا وڈا مشرک بندہ ہے کہندے ہاں جی کوئی گل نہیں اسی دم ہی کرانا اسی کہڑا کچھ ہور کرانا ہے اسی توحید ہی کرانا ہے اسی کہڑا انہوں مننا ہے نا یہ رستے نے شرک دے رب دے نال دشمنی دے رستے نے نہیں چلنا انہاں رسیاں ہوتے ہیں جناب انہاں نے انہاں دی باتاں شروع کر چھڑیاں نے انہاں دی باتاں کر دے جا رہے نے کہندے نے ساڈی رب سندا نہیں انہاں دی موڑدا نہیں جا ویکھ اپنے شیخو پورے دے بساراں اندر جا پھر جا کے دکاناں تے رب دی قسم اج دا مسلمان بھی کہندا ہے رب ساڈی نہیں سندا تے قبراں والیاں دی موڑدا ہی نہیں رب جناب انہاں دی بنا ڈائریکٹ سندا ہے پے قبراں دی مٹی چٹ دینے پے رب دے نال دشمنیاں کماندے نے آئیے ہن نوح علیہ السلام آ گئے تے جناب انہاں نوں اللہ پاک نے 40 سالاں بعد نبوت عطا کیتی ہے جناب جدوں وی قوم رب دی پٹڑی تو لتھ کے شیطان دی پٹڑی تے چلیے تے رب نے انبیاء نوں نازل کیتا ہے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ جناب نوح علیہ السلام نے ہن اے نیک جڑے مسجد اندر پے بابے ود دی عبادت پہ کر دینے بابے سوا دی پہ عبادت کر دینے بابے یعوس سے یعوق دی پہ عبادت کر دینے نوح علیہ السلام نے کہا نہیں بھول گئے ہو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ کہ میں اپنے خالق تے مالک نوں چھڈ کے پے انہاں دی عبادتاں کر دے ہو تے قوم والے کہن لگے نہیں ساڈا بابا ود بڑا مشکل کشا ہے ساڈا بابا ود جڑا بڑا حاجت روا ہے تے جناب بڑا
बड़िया बिगड़ियां बनाने वाला है ते जनाब बड़िया बड़िया तरियां ते डुबियां उतारन वाला है। ते नूह अलैहिस्सलाम कहने लगे नहीं ओ नहीं लोगों किथे टुर गए हो, हाजत रवा भी रब है, मुश्किल कुशा भी रब है, बिगड़ियां बनाने वाला भी रब है, तरियां डुबन वाला ते डुबियां थारन वाला भी मेरा रब है, लेखा च मेखा मारन वाला भी मेरा रब है। पूरी कायनात दा मालिक भी होए ते खालिक भी होए। ऐजे आगाज जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने इस कौम को फिर दावत दी है। ते जनाब नूह अलैहिस्सलाम पै दावत दिंदे ने कि जनाब आ जाओ अल्लाह पाक दे दर ते, आ जाओ रब दे दर ते, छड़ दियो हर चीज नूं, अल्लाह ही सारे निजाम करने वाला है। वकालू ला तज़रुन्ना आलिहतकुम वला तज़रुन्ना वद्दन वला सुवाआ वला यगूस व यऊक व नसरा। उठा रब दा कुरान पढ़िया खन रब दा कुरान। अज दे बड़े बड़े मौलवी भी बेईमान ने, पै मिंबरां ते ऐलान करदे ने कुरान ना पढ़िया जे, कुरान दी तिलावत ना करिया जे, कुरान तर्जमे नाल ना पढ़िया जे, गुमराह हो जाओगे। और मैं क्या मौलवी साहब जी गुमराह नहीं, हुदल लिल मुत्तकीन, ये हिदायत याफ्ता बन जाएंगे। इन्हों पता चल जाएगा है कि नेक जेड़े होंदे ने शिरक इथों आगाज होंदा है। जेड़े बाबे पुठियां तस्बीहां फेरदे फेरदे मर जांदे ने ते औलाद पिछों कारोबार पई बनांदी है, मज़ार पई बनांदी है। ते जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम नूं जनाब दावत दी है। ते कौम वाले आखिया ऐ नूह अलैहिस्सलाम जी, कालू या नूह कद जादलतना, नू बड़ी पुरअमन जिंदगी पे गुजारने ते तू लड़ाइयां शुरू कर दित्तियां ने। खोल रब दा कुरान, कद जादलतना, बड़ी अमन वाली जिंदगी गुजारदे पे नू तू लड़ाइयां शुरू कर दित्तियां ने, नू तू फितने पे शुरू कर दिते ने। अज भी लोग ऐसे मौजूद ने, बाज़ वक्त तकरीर करना चाहिए है, एक बंदा नाल नाल सलाम प्या लेंदा ते तुरया जावे, मैं कहा जी हाँ जी भाई हुक्म होए, हाफिज़ जी तौहीद बयान न करया जे, हाफिज़ जी रब दा कल्ले दा तज़किरा न करया जे, एक बाबियां बूबियां दा भी तज़किरा रखया जे। मैं कहा जे कल्ली तौहीद बयान करांगे ते की होएगा, कद जादलतना, हाफिज़ जी लड़ाई हो जाएगी। हाफिज़ जी आखोगे कल्ला अल्लाह ही पूरी कायनात नूं पालदा है, हाफिज़ जी लड़ाई हो जाएगी। आइए जनाब अज भी ऐसे बंदे मौजूद ने, लेकिन अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर फरमाया है, नूह अलैहिस्सलाम सूरत नूह नतवें पारे के अंदर उठा के तर्जुमा पढ़ देना है कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी दावत और तबलीग का तज़किरा प्या कीता है। फरमाया काल रब्बी इन्नी दाऊतु कौमी लैलन व नहारा फलम यजिदहुम दुआई इल्ला फिरारा व इन्नी कुल्लमा दाऊतुहुम लितगफिर लहुम जअलू असाबिअहुम फी आज़ानिहिम वस्तगशौ सियाबहुम वअसर्रू वस्तकबरू इस्तिकबारा सुम्मा इन्नी दाऊतुहुम जिहारा सुम्मा इन्नी आलमतु लहुम वअसररतु लहुम इसरारा फकुल्तु अस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा युरसिलिस समा नूह अलैहिस्सलाम कहते अल्लाह इन्हों रात भी दावत दी है, अल्लाह इन्हों दिन भी दावत दी है। अल्लाह इन्हों मैं जो दावत देना है अखा बंद कर लेंदे ने ते कन्नां अंदर उंगलियां लै लेंदे ने, अल्लाह अपने चेहरे उत्ते कपड़े पा लेंदे ने। अल्लाह सुम्मा इन्नी आलमतु लहुम व असररतु लहुम इसरारा, अल्लाह सोनिया इन्हों कलियां कलियां मिल के भी दावत दी है, अलानियां भी दसिया है,
दब्बे लफ्ज़ां अंदर भी मैं गल कीती है। फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा है। छड़ दिओ शिरक करो, रब अल्लाह पाक दे अगे माफियां मंगो, करो अल्लाह पाक दे अगे इस्तग़फ़ार। अज भी रब दे अज़ाब ने, महंगाई दी शक्ल अंदर रब दे अज़ाब ने, बेश मौसमियां बारिशां दी जनाब शक्ल दे अंदर रब दे अज़ाब ने, बड़े बड़े रब दे अज़ाब ने। ते नूह अलैहिस्सलाम कहंदे ने वक़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा है। कार इस्तग़फ़ार रब महंगाई नूं तुहाडे उत्ते आसान कर देगा है। कार इस्तग़फ़ार रब बारिशां नूं जनाब रहमत बना देगा है। कार इस्तग़फ़ार रब हर मुश्किल नूं आसान कर देगा है। ते फरमाया वयुरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन। है कोई दुनिया उते बड़ा तंग दस्ते करे इस्तग़फ़ार मेरे रब ने क्या मैं महल अता करांगा है बे औलाद इस्तग़फ़ार करे मेरे रब ने क्या मैं औलाद दे दियांगा है। व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन। करना शिकवे रब ने औलाद नहीं दी, कार इस्तग़फ़ार पर नमाज अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लाह मैनू माफ कर दे मैं गुनाहगार अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लाह तू भागे, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लाह तेरी बड़ी हस्ती है, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लाह तेरे तो अलावा औलादा देने वाला कोई नहीं, अल्लाह तेरे तो अलावा फितने डालने वाला कोई नहीं, अल्लाह तेरे तो अलावा अज़ाब डालने वाला कोई नहीं। ते नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया है अल्लाह की है रात दिन में दावत दी है, अल्लाह इन्हें जवाब दे देता है असी नहीं मनना है, जानू असी तेरी दावत नूं नहीं मनना है। 950 साल दावत दी है ते जनाब नूह अलैहिस्सलाम नूं चैलेंज कर देता है नहीं मनदे, तौहीद नहीं मनदे, एक रब नूं असी नहीं मनदे, आ कबरां वाले भी बड़ा कुछ कर देने, आ मज़ारां वाले भी बड़ा कुछ कर देने, साडी रब सुनदा नहीं, इन्हां दी डायरेक्ट पिया सुनदा है। ते नूह अलैहिस्सलाम नूं जदों जवाब दे देता है फरमाया अल्लाह नहीं मनदे मेरे रब ने क्या वस्नाइल फुल्का बि आयुनिना व वहयिना वला तुखातिबनी फिल लज़ीना ज़लमू इन्नहुम मुग़रक़ून। फरमाया नूह तेरी बस है हुण दावत नहीं देनी, हुण वेखी मैं इन्हां नाल की करना है। रब नूं गुस्सा आ गया है इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, मेरे रब ने हुण पकड़ कर ली है। फरमाया वस्नाइल फुल्का बि आयुनिना नूह बना कश्ती बना। आइए जनाब अब्दुर रहमान किलानी रहमतुल्लाह अलैह ने तुरात दी एक जनाब रवायत नूं नकल करके दस्या है 300 हाथ लंबी कश्ती बनाई है, एदियां 3 मंजिलां बना छड़ियां ने। फरमाया व वहयिना वला तुखातिबनी फिल लज़ीना ज़लमू, ऐ नूह हुण मेरा अज़ाब होना ही ते मैनू नहीं बुलाना, मेरे के किसी दियां सिफारिशां नहीं करनियां। नूह ये नहीं कहना कौम पई मरदी है, कौम पई गरकुंदी अल्लाह ना ना। वह फरमाया वाला तो खातिबनी, रब दा कुरान रब ने क्या मैनू नहीं बुलाना, नूह मेरे नाल गल नहीं करनी। ते जनाब रब ने कहा वलम्मा जा अमरुना वफारतुन नूर, रब ने जमीन अंदरों भी पानी खड़ छड़िया है, समाना तो भी बारिशां शुरू हो गई हैं। जिथे लोग रोटियां तंदूरा अंदर लाउंदे सी उथों भी पानी दे चश्मे पै खुड़ते ने। ते जनाब 6 महीने बारिश हुई है, 6 महीने बारिश आसमानी ते 6 महीने जमीन दी। ते जनाब नूह अलैहिस्सलाम कहंदे ने अपने पुत्र नूं कहंदे काल सावी ला जबली यासिमुनी मिनल माए काल ला आसिमल यौम मिन अमरिल्लाह। फरमाया पुत्र कश्ती अंदर आ जा, ते पुत्र कहंदा अब्बा वेख किड्डा वड्डा पहाड़ी मैं उत्ते चला जागा है पर तेरी कश्ती अंदर नहीं बहना है। ते जनाब फिर रब ने की कीता है पानी दा अजाब आ गया है। जदों कौम ना फरमान होए फिर रब दे अजाब बेतुके हुंदे ने, दुनिया तबाह बर्बाद होने लग गई। 80 बंदे कश्ती अंदर दाखल होए ने, 950 साल दावत दी है। आखिरकार पुत्र जिहड़ा है प्या डूबदा है, पुत्र अखियां दे सामने प्या मरदा है। सियाने कहंदे ने पुत्रों कबूतर हो जांदे ने,
پر ماپیوں کو ماپے نہیں ہوندے او ظالماں والدین دیا نہ فرمانا ویکھیا کر رب نے تینوں شانہ دتیاں نے رب نے عظمتاں دتیاں نے اے دے پیچھے تیرے والدین نے اے دے پیچھے تیرے والدین دیاں دعاواں نے تیرے اُتے رب دیاں جو اے عطاواں نے پیچھے تیرے باپو دیاں لمبیاں دعاواں نے تیرے اُتے رب دیاں جو اے عطاواں نے پیچھے تیری امی دیاں لمبیاں دعاواں نے ایسی اج پہنا ہے تے ایسی اج سونا ہے چنگا کھاندا پینا ہے تے چنگا ہی ہٹاونا ہے تیرے نال لوکاں دیاں جو اے وفاواں نے پیچھے تیرے باپو دیاں لمبیاں دعاواں نے نوح علیہ السلام نے فرمایا اللہ میرا پتر ہے فرمایا وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ قَالَ لَيْسَ أَهْلَكَ سونیا تیرا پتر ہی نہیں اور یار جڑا توحید پرستی نہیں رشتہ دار یار جڑا توحید پرستی نہیں یاروں دے نال کوئی رشتہ ہے اور رب نے آگے سونیا تیرا پتر ہی نہیں آئی جناب میں سو کے جھانا جانا ہے وقت موقع نوح علیہ السلام نے اپنے پترانو بلایا جناب اس کو بعد 100 سال زندہ رہے تے پترانو بلایا ہے فرمایا 4 کام نے 2 کرنے نے تے 2 جڑے انہوں نے قریب نہیں جانا ہے فرمایا ابا جی 2 کام کیڑے کرنے نے فرمایا لا الہ الا اللہ اینو اپنا دین بنانا ہے اینو اپنا مذہب بنانا ہے اینو اپنا مسلک بنانا ہے دوسرے نمبر تے سبحان اللہ و بحمدہ فرمایا اللہ پاک دا ذکر بنانا ہے اللہ تو پاک ساری تعریفیں تیریاں نے کریا کر اللہ پاک دی تعریفاں ہے فرمایا پتر 2 کام نہیں کرنے ہیں فرمایا کیڑے کام نہیں کرنے ہیں فرمایا پتر شرک نہیں کرنا ہے رب نال کسے نو شریک نہیں کرنا ہے رب تو علاوہ کسے کے ہاتھ نہیں بلانا ہے رب تو علاوہ کسے کے دعا نہیں کرنی ہے فرمایا ٹھیک ہے باجی ہن چوتھا کام جڑا ہے جڑا دوسرا کام میں جڑا نہیں کرنا ہے فرمایا پترو رب مال دے یا نہ دے رب وڈیاں زمانے اندر بناوے یا نہ بناوے دنیا تے رہ کے شرک نہیں کرنا جناب رب دی زمین تے رہ کے تکبر نہیں کرنا ہے رب نے مال دیتا ہے تامی عاجزی اندر رہنا ہے رب نے نہیں مال دیتا تامی عاجزی اندر رہنا ہے رب نے محلے دا چودھری بنایا ہے تے تامی عاجزی اندر رہنا ہے رب نے عام بندہ بنایا ہے تامی عاجزی اندر رہنا ہے تکبر نہیں کرنا شرک تے تکبر بندے نو مار چھڑ دائے آئیے اللہ پاک نے فرمایا وَرُسُولًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُولًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا اے 3 پیغمبر نے جنہاں دا میں تذکرہ کیتا ہے میری دعا ہے کہ اللہ پاک سانو قرآن و حدیث دا پابند بنائے اللہ پاک ہمیشہ شرک تو دور رکھے رب تکبر تو دور رکھے ہمیشہ اللہ پاک دا جناب پر زیدہ بندہ بنن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ